नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है कृतार्थ सैगल ਅਤੇ मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल मलकपुर पठानकोट विच वोकेशनल ट्रेनर हाँ। ਅੱਜ NSQF ट्रैवल एंड टूरिज्म 12ਵੀਂ ਲੈਵਲ 4 ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यूनिट 6 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਕੋਸਟ ਅਤੇ यूनिट 8 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। यूनिट 6 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। दूसरा ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਂਪਲ ਆਫ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट यानी किन्ने तरह की कॉस्ट होंदी है, एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर कॉस्ट, एलिमेंट्स मतलब तत्त, एक पैकेज टूर कॉस्ट दे किहड़े किहड़े तत्त ने। उस तो बाद असी पढ़ांगे कॉस्ट प्लान्स, किन्ने तरह दे असी पैकेज टूर दे प्लान हुंदे ने। उस तो बाद असी पढ़ांगे यूनिट 8। यूनिट 8 विच असी पढ़ांगे बेटा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हुंदा है, जिन्हों असी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहने हैं, इहदी डेवलपमेंट कदों हुई, किद्दां हुई, इहदे नाल किहड़े-किहड़े जिहड़ी चीज़ां ने वो जुड़ियां हुंदियां ने। उस तो बाद असी पढ़ांगे अमैडस की हुंदा है, गैलीलियो की है, वर्ल्ड स्पैन की है अते साब्रे, इहदे बारे असी पढ़ांगे। सब तो पहला असी बेटा गल करिए इंट्रोडक्शन दी। पैकेज टूर कॉस्ट, सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए कि पैकेज टूर हुंदा की है। जो सानू पता होएगा पैकेज टूर की हुंदा है सॉरी, तो फिर ही असी उहदी पैकेज टूर दी कॉस्ट बारे असी जान सकते हाँ। सो बेटा जी विद्यार्थियों, पैकेज टूर हुंदा आ वो चीज़ां जिहदे विच सारे खर्चे आ जांदे ने, एक टूर दे खर्चे सारे आ जाते हैं। मैं तुहानूं उदाहरण के तौर पर समझाना। तुसीं सारे विद्यार्थी कदी ना कदी मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, किन्नी सारी रेस्टोरेंट चेन नूं जानते होवोगे। शायद तुसी कदी ना कदी इन्हां च विजिट कीते होवोगे। जे नहीं विजिट कीते होवोगे तो टीवी दे विच तुसी ऐड सुनी होनी है। ये की करदे है, कॉम्बो दिंदे ने। किद्दां कॉम्बो कि बई 200 रुपया दो, 200 रुपये दे विच तुहानूं एक फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़, एक तुहानूं मीडियम कोक दी ग्लास नाल तुहानूं एक बर्गर देणगे, पूरा कॉम्बीनेशन देणगे बना के। इहदी कीमत होएगी 200 रुपया। हुण इस कॉम्बीनेशन दे विच बेटा जी विद्यार्थियों तुहानूं 3 चीज़ां मिल रही हैं। एक तुहानूं मिल रहा है फ्रेंच फ्राइज़, दूसरा तुहानूं मिल रहा है पैप्सी या कोक, तीसरा तुहानूं मिल रहा है बर्गर। हुण असी जे कल्ले कल्ले दी गल करिए, यानी जे आपां तीनों चीज़ां कल्ले कल्ले लैणियां होण तां ओह किन्ने दियां पैणगीਆਂ। पहले गल करदे बर्गर दी। मान लो बर्गर सानूं पैंदा 80 रुपये का, कोल्ड ड्रिंक सानूं पैंदी 70 रुपये की, अते जिहड़े फ्रेंच फ्राइज़ ने वो सानूं पैंदे 100 रुपये के। सो टोटल हो गया 70, 80 ते 100, टोटल हो गया 250 रुपया। लेकिन असी की खरीदिया, उन्होंने को पूरा पैक खरीद लिया, पहले ही इकट्ठा ही तीनों चीज़ां खरीद लिया। सो असी शुरू तो सुनते आ रहे हैं कि जदों भी असी बल्क दे विच यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी दे विच जदों भी असी चीज़ां खरीदते हाँ तो सानू हमेशा उहदे विच डिस्काउंट मिलता है। सो असी की खरीद लिया, एक पूरा एक पैकेज खरीद लिया जिहड़ा कि सानू सस्ता पिया। इहदे विच साडा भी फायदा हो गया, सानू सस्ता मिल गया। अते रेस्टोरेंट वाले नू की फायदा होया कि उन्होंने बल्क दे विच यानी कि खुला समान वेच दिता। वो 50 रुपये बचाने के खातिर असी तीनों समान ले ले। सो इहनूं कहांगे पैकेज टूर। एक बेटा जी दूसरी उदाहरण दिना मैं कि पैकेज का मतलब की होंदा, पहला वो समझना पेगा। इहनूं कहंदे बंडलिंग। ਇਹਦਾ दूजा शब्द है, दूजा मतलब है बंडलिंग। बेटा असी तुसीं सारे शायद सिनेमा घर दे विच फिल्म देखण कदे ना कदी गए होवोगे। जदों असीं फिल्म की टिकट लैण जाने तो सानूं पुछदे आ कि तुसीं की खाण दा कॉम्बो लओगे। जे कली टिकट लईए तो शायद 150 तो 200 रुपये की टिकट है। उदाहरण के तौर पर जे किसी सिनेमा हॉल की 200 रुपये की टिकट होवे ते नाल सानूं कॉम्बो भी दे दिंदे आ, ते कॉम्बो पा के साडा लगदा 300 रुपया, यानी कि 100 रुपये च सानूं खाना मिल गया। तो जे असी कॉम्बो ना लईए, असी डायरैक्ट
ਮੂਵੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਣ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੂਪਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਕੇਜ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਲਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਗਾਈਡ, ਫਲਾਣਾ ਟਿੰਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬੜੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੁਦ ਹੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਸਾਡੇ 500 ਲੋਕ ਆਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਹਦੀ, ਹੋਟਲ ਦੀ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ। ਸੇਮ ਬੇਟਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ lookmyticket.com। ਹੁਣ lookmyticket.com ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1,65,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ 1,65,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਨਕਲੂਜਨਸ 2 nights each at Paris, Interlaken, ਲੂਸਨ ਐਂਡ ਜ਼ੂਰਿਚ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਨਕਲੂਡਿਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਲੂਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੂਰਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ lookmyticket.com ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਟਿਕਟਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਪੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਪੈਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਏਅਰਟੈਲ, ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਕੋਲੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਲਾਨੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਠਹਿਰਾਣਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਕਾਸਟ, ਕਿ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਖਰਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ। ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ, ਫਿਰ 22 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ 25 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਉਹ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਦਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਘਟਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਕਾਸਟ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੱਤ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੂਰ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਤ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। What are the factors to be kept in mind while planning a package tour, while calculating package tour? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਾਸਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਈਟ ਸੀਨ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੀਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਮੈਨੇਜੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਸਟ। ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਤੱਤ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਰੋਸ਼ਰ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਛਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਐਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਟੂ ਬੈਂਕ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਅਦਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟਿਪ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਪਲਾਨਸ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਆ ਉਹਦੇ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 1000 ਦਾ, ਜਾਂ 15,000 ਦਾ, ਜਾਂ 20,000 ਦਾ, ਜਾਂ ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਪਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ 30% ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। 30% ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਦਾ 30% ਹੁੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 100 ਦਾ 30% 30 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੇਗਾ, 130 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਟੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੇਟ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ 50,000 ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ 48,000 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ 48,000 ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ 46,000 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਣ ਦੀ, ਟੇਲਰਡ ਮੇਡ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ, ਮੇਰਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਟੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਟੂਰ ਪਲਾਨਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ, ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 6 ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਨਿਟ 8।
ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ GDS, ਇਹ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ। ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੋਬ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਲੋਬਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਣਾ, ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸੋ GDS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਟਾ GDS ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। GDS ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਲਮੋਸਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਮੈਡਸ। ਜੇ GDS ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਮੈਡਸ। ਅਮੈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ GDS ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹਨੂੰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ, ਆਈਬੇਰੀਆ, ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਐਂਡ SAS, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਡਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਮੈਡਸ ਨਾਲ 60,000 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ 60,000 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਮੈਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 12,000 ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਆਫਿਸਸ, 12,000 ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਆਫਿਸਸ, 60,000 ਹੋਟਲਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ GDS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਲੀ ਜਿਹੜੇ 90s ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੇਜਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ GDS, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗੈਲੀਲੀਓ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੇਜਰ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਲੀਲੀਓ। ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮੈਡਸ ਬਣਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਗੈਲੀਲੀਓ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮੇਜਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੈਲੀਲੀਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਲੀਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾਵਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੈਲੀਲੀਓ, ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, 500 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, 300 ਹੋਟਲ, 4 ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ 370 ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸਪੈਨ। ਵਰਲਡ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਵਰਲਡ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਇਹ 3 ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਲਡ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ
वर्ल्ड स्पैन सॉफ्टवेयर है। यह भी एयरलाइंस ये जहाज़ां दी जिन्नी भी टिकटां बुक होंदियां इहदे थ्रू ही बुक होंदियां। बाद चों की होया कि जिहड़ी ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20,000 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਆਫਿਸਰਸ 90 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ 20,000 ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 450 에ਅਰਲਾਈਨਸ, 250 ਹੋਟਲਸ, 40 ਕਾਰ ਰੈਂਟਲਸ, 39 टूर एंड वोकेशन ऑपरेटर्स एंड 44 स्पेशल ट्रैवल सर्विस सप्लायर्स ये ਜਿਹੜੇ ਨੇ वर्ल्ड स्पैन नाम ਦੇ सॉफ्टवेयर ਨਾਲ जुड़े हुए ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ GDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ GDS, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਬਰੇ। ਸੈਬਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਰੈਵਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਸੈਬਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਈਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਬਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਟਰੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਸਾਬਰੇ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲਿਆ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਊਥ ਲੇਕ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ। ਸਾਬਰੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮਰਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, 에ਅਰਲਾਈਨਸ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 60,000 ਹੋਟਲ ਤੇ 50 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਬਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ 6 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ 8 ਪੈਕੇਜ ਟੂਰ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, you don't want to look back and know you could have been done better। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। If you're born poor, it's not your fault, but if you die poor, it's your fault। ਤੇ you don't want to look back and know you could have been done better। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਨਮਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ NSQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।